السلام علیکم جی، میں ہوں عبدالرؤف خان، فارمر پاکستان ٹیسٹ اینڈ انٹرنیشنل کرکٹ پلیئر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ میں ہر روز کوئی نہ کوئی نئی کنٹروورسی جنم لیتی ہے، اور بیسیکلی اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ میں اسپورٹس میں، اور ایسے لوگ جو اس قابل نہیں ہوں گے ان کو لا کر بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا دیں گے، تو پھر اسی طرح کی کنٹروورسیز جنم لیتی رہیں گی، اور ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو کہ نہ صرف اس سے پہلے پاکستان کی جو دوسری سپورٹس ہیں جس طرح ہاکی تھی، کبھی ہم ورلڈ چیمپئن تھے، اولمپک چیمپئن تھے، اور اس کے بعد اسکواش تھی، برٹش اوپن چیمپئن تھے، ورلڈ اوپن چیمپئن تھے، وہ بالکل ختم ہو گئی پاکستان سے، اور اس کے بعد جو باقی سپورٹس تھی وہ بھی پاکستان سے آہستہ آہستہ کر کے مخدوش ہوتی گئیں۔ اب ایک باقی سپورٹس بچی تھی کرکٹ، جس سے کہ بہت زیادہ پاکستان کی جو یوتھ تھی وہ وابستہ تھی، مگر اب لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو بھی تباہی کے اسی راستے پر لے کر جایا جا رہا ہے جس پر ہم باقی پاکستان کی سپورٹس کو لے کر جا چکے ہیں۔ ابھی جو لیٹسٹ جو کنٹروورسیز پاکستان کرکٹ میں جس نے جنم لیا ہے، وہ اپوائنٹمنٹ تھی پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہائی آفیشلز پر، جس طرح کہ وہاب ریاض کو چیف سلیکٹر لگایا گیا، اور بالکل بھی میرے خیال کے مطابق ان کی یہ نہ تو کیپیسٹی تھی، نہ کیپیبلٹی تھی، نہ ان کی ایبلٹی تھی، اور نہ ہی کوئی اتنی بڑی ایجوکیشن ہے ان کی کہ ان کو اس بڑے عہدے پر لا کر بٹھا دیا جائے۔ اس کے بعد جو ڈائریکٹر کی پوسٹ کریٹ کی گئی، اس میں پہلے ڈائریکٹر بنا دیا گیا محمد حفیظ کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا، اور اس کے بعد اس کا اشتہار اخبار میں شائع کیا گیا۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہماری سلیکشن کمیٹی تھی، اس نے باقی جو لوگوں کو، جس طرح کامران اکمل، سلمان بھٹ اور یہ جو رافت افتخار انجم، ان کو پاکستان کے سلیکشن پینل میں شامل کیا گیا۔ اب اس پر پاکستان کے جو کرکٹ کے حلقے تھے اور جو ہم سب لوگ تھے، انہوں نے بہت شد و مد سے آواز اٹھائی کہ یہ کس قسم کی سلیکشن پینل ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں ایک سکینڈل ہوا تھا انگلینڈ میں، میچ فکسنگ سکینڈل تھا، جس کے جو مرکزی کردار تھے وہ مظہر مجید تھے، اور اس پر نیوز آف دا ورلڈ میں ایک سٹوری شائع ہوئی تھی، اور پاکستان کی کرکٹ پوری دنیا میں بہت زیادہ رسوا ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ کیونکہ میں خود اس سے پہلے سری لنکا کے ٹور میں بھی پاکستان کی ٹیم کے ساتھ تھا، اس کے بعد جو آسٹریلیا کا سڈنی ٹیسٹ ہوا تھا جس پر بہت زیادہ لے دے ہوئی تھی، اور اس پر بھی میچ فکسنگ اور آئی سی سی کی اینٹی کرپشن یونٹ نے اس پر ایکشن لیا تھا، اور اس کے بعد مظہر مجید نے بھی اپنے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ وہ بھی سڈنی ٹیسٹ میں انوالو رہا ہے۔ تو اس طرح وہ جو اب واپس 2010 کا جو سکینڈل ہوا، اس نے پاکستان کرکٹ کو جو بنیادیں تھیں وہ ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس نے پاکستان کرکٹ کو بالکل ایک رولنگ سٹون بنا دیا تھا، اور پاکستان کو پوری دنیا میں اور ہر جگہ پر پاکستان کی کرکٹ کی، پاکستان کرکٹرز کی جگ ہسائی ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب بھی پاکستان کی جہاں بھی ٹریول کرتے تھے، جب پاکستان کی بس گزرتی تھی تو نہ صرف اس پر گندے انڈے یا ٹماٹر برسائے جاتے تھے، بلکہ پلیئرز کو گالیاں دی جاتی تھی، اور یہ چیز بھی کسی حد تک برداشت کی جا سکتی ہے، مگر جب آپ کے وطن پر اس طرح کو ملائن کیا جائے اور پاکستان کا نام اس میں انوالو ہوا، اور پاکستان کے نام کے ساتھ چیٹر کا لفظ استعمال کیا گیا، تو وہ بہت زیادہ دکھ دینے والی بات تھی۔ اس نے پاکستان کی کرکٹ کو، پاکستان کی ساکھ کو بہت ہی بری طرح مجروح کیا تھا۔ اس میں پاکستان کے جو 3 کھلاڑی تھے ان کو جیل ہوئی تھی، 2 سے انویسٹیگیشن ہوئی تھی، جس میں کامران اکمل بھی شامل تھے اور اس میں وہاب ریاض بھی شامل تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو 10,000 پاؤنڈ کی رقم تھی جو ایک جیکٹ کی صورت میں مظہر مجید نے دی تھی، وہ وہاب ریاض کو دی گئی تھی، اور وہاب ریاض وہ جیکٹ پہن کر سلمان بٹ کے کمرے میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اسی وجہ سے ان سے انویسٹیگیشن ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی ٹور میں جوناتھن ٹراؤٹ نے، جو آج کل افغانستان کے کوچ ہیں، انہوں نے وہاب ریاض کو میچ فکسر بھی کہا تھا، اور اس پہ بھی کافی زیادہ لے دی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو سڈنی ٹیسٹ میں کامران اکمل نے کیچز وغیرہ ڈراپ کیے تھے، اور اس کے بعد جو مائیکل ہسی کا جو رن آؤٹ مس کیا تھا، اس پر بہت زیادہ باتیں ہوئی تھی، کیونکہ میں خود اس ٹور کا حصہ تھا۔ تو اس میں جو پاکستان کی پوری مینجمنٹ ہوئی، جس میں مینیجر عبدالرقیب صاحب تھے، اس میں انتخاب عالم تھے ہیڈ کوچ، اس میں عاقب جاوید تھے، تو ان سب نے جب نہ صرف لکھ کر دیا تھا اس کے خلاف، بلکہ جب پاکستان کی جو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی تھی، اس نے اپنی ایک کمیٹی بنائی تھی، اور اس میں بھی جب ان تینوں کو اعجاز بٹ سمیت بلایا گیا تھا انٹرویو کے لیے، تو انہوں نے بھی بہت ہی جو ایک ریٹن سٹیٹمنٹ دی تھی، اور اس کے بعد جو سٹیٹمنٹس دی تھی وہ بھی کوئی کامران اکمل کی فیور میں نہیں تھے، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمیں بہت زیادہ شکوک و شبہات ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ اس میچ میں بھی ہوا ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان میں میچ ہوا تھا وہ ڈائجسٹیبل نہیں تھا۔ اب بات یہ ہے کہ
जब एक पूरे ऐसे ग्रुप को लाकर आप पाकिस्तान की क्रिकेट में बिठा देंगे जो कि मज़हर मजीद के साथ इन्वॉल्वमेंट थी जिनकी, और जो इस केस में भी हिस्सादार रहे थे, और जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बुरी तरह मजरू हुई थी, पाकिस्तान क्रिकेट की पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई थी। हर मीडिया चैनल पे, हर सोशल मीडिया चैनल पे, हर न्यूज़पेपर पे पाकिस्तान को मलाइन किया गया, पाकिस्तान का नाम को बदनाम किया गया, पाकिस्तान की डिग्निटी को इंतहाई बुरे तरीके से मजरू किया गया। तो उसमें फिर जब एक पूरे ग्रुप को आप लाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बिठा देंगे, उनकी सिलेक्शन कमेटी में डाल देंगे, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट में मेरा ख्याल है कि किसी तौर पर भी ये चीज़ ठीक नहीं है। और इससे मेरा ख्याल है कि जो आप यूथ है उसको क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप मैच फिक्सिंग करें, आप जेल जाएं, आपको थोड़ा सा जुर्माना हो, आप फिर वापस आ जाएं, और आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको दोबारा बड़े ओहदों पर बिठा देगा। तो फिर जब इस तरह एक ऐसा मैसेज आप सेट कर देंगे, क्योंकि आजकल जिस तरह T20 क्रिकेट चल रही है और जिस तरह T20 क्रिकेट की बहुतात है, तो इसमें जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि आपने ये जो ब्लैक शीप्स हैं उनसे भी दूर रहना, और उसके बाद जो इस तरह की एवल चीज़ें हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान की डिग्निटी को नुकसान पहुंचाती है बल्कि आपके अपने इमेज को तबाह बर्बाद कर देती हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद कर देती हैं, आपने उससे दूर रहना है। तो उसके लिए जब आप अपने यूथ को एक मैसेज देंगे, यंग जनरेशन को देंगे, तो फिर डेफिनेट फिर आपने कोई एग्जांपल भी सेट करनी होती है। तो अब जब आप पर्सनल आप पे अगर कोई एलिगेशन आता है तो उसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पे या किसी पे भी कोई पर्सनल एलिगेशन आता है, जब हमारे सीने पर पाकिस्तान का स्टार नहीं होता या हमने अपने सर पर पाकिस्तान की कैप नहीं पहनी होती, तो फिर वो हमारे हद तक ही रहता है। मगर जब आपके सीने पर पाकिस्तान का स्टार हो, आपने पाकिस्तान की शर्ट पहनी हो, आपने पाकिस्तान की कैप पहनी हो, तो फिर आपकी जो वजूद ख़त्म हो जाता है, आपके नाम के साथ आपकी कंट्री का नाम जुड़ जाता है। तो फिर उसमें सिर्फ आप नहीं बल्कि आपका पूरा मुल्क, आपके कंट्री की डिग्निटी चैलेंज होती है। तो जिस तरीके से जब हम पाकिस्तान की टीम में आते हैं तो हमारा जो पाकिस्तान, हमारा जो कंट्री है या स्टेट है, रियासत पाकिस्तान, आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देती है, आपको सर पे बिठाती है, आपको इतने बड़े पैसों से हमें नवाजती है कि सोच भी नहीं वहाँ पर जा सकती। तो यानी कि एक एग्जाम्पल बनाकर पेश किया जाता है, रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है। मगर जब फिर इस तरह की कोई हरकत हो, जब आप पाकिस्तान को ट्रेड करें, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करें, पाकिस्तान को बेचें, अपनी धरती को बेचें, अपनी माँ को बेचें, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो एग्जाम्पल्स है वो भी जो सेट होनी चाहिए, वो भी मिसाली सज़ा होनी चाहिए। तो ये इसीलिए सज़ाएँ रखी गई हैं ताकि आपकी जो स्टेट है उसकी डिग्निटी को चैलेंज ना किया जा सके। तो एक और इसमें चीज़ ये आती है कि देखें कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप लोग सियासी भर्तियाँ होंगी और नाआहल लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुसलसल तैनात किया जाता रहेगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैन की सीट है वो एक म्यूज़िकल चेयर बन जाएगी, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई तमाशा लगा हुआ है, कभी कोई तमाशा, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की इंटरफेरेंस है वहाँ पर। तो फिर वो उससे पाकिस्तान क्रिकेट को भी अच्छा मैसेज ना जाएगा, ना आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ना ग्रास रूट स्ट्रक्चर आप स्ट्रॉन्ग कर सकें हैं, ना आप अपनी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर सकें हैं, ना आप अपना कोई ग्राउंड डेवलप कर सकें हैं, ना अपने बच्चों को रोज़गार दे सकें हैं, और उसके बाद या ना ही आप इंटरनेशनल अपनी लॉबिंग कर सकें हैं, ना आप इंटरनेशनल रिलेशंस बिल्ड कर सकें हैं। आप एक मुकम्मल आइसोलेशन में हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आपका एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल सामने आया था कि आप पाकिस्तान में इनेकाद ही नहीं करा सके, और आप प्राइमरी होस्ट थे मगर आपको सेकेंडरी होस्ट बनकर श्रीलंका में जाकर मैचेस खेलने पड़े। उसके बाद जो जिस तरीके से आपने टीम सिलेक्शन की पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की बदतरीन सिलेक्शन थी। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप जो स्कैंडल्स, जो इश्यूज सामने आए, उसमें आपके चीफ सेलेक्टर को खुद ही बनाया, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे खुद ही निकाल दिया, फिर उस पर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई, और उस इंक्वायरी कमेटी की अभी तक रिपोर्ट ही सामने नहीं आने दिया आपने। और उसके बाद एक नया इनकम्पिटेंट किस्म का लॉ वाली साहब, उसको पकड़ कर आपने चीफ सेलेक्टर बना दिया। फिर आगे जो सिलेक्शन कमेटी बनाई वो उससे भी बदतरीन। उसके बाद जो टीम सिलेक्शन की गई ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, उसमें भी वही लड़के रखे गए जिन्होंने वर्ल्ड कप में और एशिया कप में और उससे पहले सीरीज़ में इंतहाई नाकिस परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। फिर जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है उसका ढांचा मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुका है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना आप वहाँ से जो प्लेयर आते हैं ना आपको इनको इज़्ज़त देने को तैयार हैं, ना वो इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी जगह पर परफॉर्म करने के काबिल हो सकते हैं। तो यही वजह कि पाकिस्तान की क्रिकेट एक बिल्कुल रोलिंग स्टोन बन चुकी है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि जो पैटर्न इन चीफ हैं, जिनकी नाक के नीचे ये सारा कुछ चल रहा है, तो उनको मेरा ख्याल है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए।
اور جو کلین کریکٹر ہیں، جو صاف ستھرے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اس قابل ہیں، جو اہلیت رکھتے ہیں، جن کے پاس میرٹ ہے، ان کو لا کر پاکستان کرکٹ بورڈ کی امور ان کے حوالے کرنے چاہیے، تاکہ آپ کا سسٹم ڈیولپ ہو، آپ دنیا کو میچ کر سکیں، کمپیٹ کر سکیں اور ایک بہتر رزلٹ پروڈیوس کر سکیں، کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی یوتھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرا یوٹیوب چینل لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔